ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। क्योंकि कौमां जिउंदियां सदा कुर्बानियां ते अणख मरे ते कौम है मर जांदी। उस कौम नूं सदा इतिहास पूजे विपता हस के कौम जो मर जांदी। ये निशानी है किसी पंजाब के दिलदार की, वतन पे लूटे हुए रणजीत सिंह सरदार की। महाराजा रणजीत सिंह वेले बनिया सी खालसा राज दा ये बॉर्डर पंजाब तो अफगानिस्तान तक लगदा सी। इस पासे सी हिंदुस्तान दा राज ते जिथे असी समय मौजूद हाँ ये सी खालसा राज। कि सतलुज दरिया के चढ़दे वाले पासे पूरी दुनिया ते अंग्रेज़ों का राज से सतलुज दरिया तो छिपदे वाले पासे अफगानिस्तान तक, क्योंकि उदों पाकिस्तान साडे पंजाब दे विच सी, उत्थों तक खालसे का राज सी। कि ये निशान साहब जो महाराजा रणजीत सिंह ने लगाया सी ये 8 धातां का बनिया होया सी, जिहदे विच सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कांसी आदि 8 धातां का बनिया होया सी। पर जिउं ही अंग्रेज़ां दे कब्जे च आया साडा ये खालसे दा राज, तां अंग्रेज़ां ने सब तो पहला ये चौंकी लुट्टी, ढह ढेरी कीती, निशान साहब तोड़िया गया। साडी श्रोमणी कमेटी, साडी कालियां दे नां ते बनी सरकार सिखां दियां छातियां ते कुर्सियां ढा के ढाउंदे रहे प्रकाश सिंह बादल दा लाना। किसी ने भी ये जगह दे बल अख भर के नहीं वेखिया। फिर तुसीं दोबारा इत्थे किवें आ गए? कि सौखे तरीके नाल आ गए सी? हुण तां पौड़ियां वगैरह बणीਆਂ होईਆਂ ने। असीं इत्थों जंगल वट के आए सी, असीं वट के कईयां कुआड़ियां गल इत्थे तक पहुंचे सी। जगह के कागज कड्डे जो फर्द कड्डी गई कि फर्द महाराजा रणजीत सिंह के नां ते कड्डी गई है? हाँ, उहदा नाम उत्थे माल महकमे दे विच महाराजा रणजीत सिंह हैरीटेज हिल पार्क आसरों ये बोलता है। ते 9 एकड़ जमीन आ। वो संधि वास्ते पहल करता कौन है? कि महाराजा रणजीत सिंह ने कहा सी कि गवर्नर ने कहा सी, उस अंग्रेज ने कहा सी भी संधि कर लेने आ, ये खालसा राज का बॉर्डर आ, वो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, समझौते तहत चलते हैं। इन्हां फौजी जरनैलों ने एक बार महाराजा रणजीत सिंह नूं इह गल तो रोकिया भी समझौता ना करो कि ये बंदे व्यापार करने के नां ते ही अंदर घुसणगे, घुसपैठ करनगे, कदे ना कदे ये खालसा राज नूं खा जाणगे। कि समझौता करने वास्ते इसे ही सतलुज तो पार होके गए सी महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह इत्थों बेड़ी चलदी सी, बेड़ी ते पार होके गए आ। सो उत्थे जाके लॉर्ड विलियम बेंकट उहदी नाल घरवाली भी सी, उन्हां दे नाल बैठ के उत्थे सारा ही जो कागजी पत्तरी होई आ, जो समझौता होया लिखती रूप दे विच कि खालसे राज दा फिर यही बॉर्डर होना सी जे सन 47 दी लीक ना पैंदी। इहदे विच वाला एरिया ही खालसा राज होना सी। पर बदकिस्मती एक नहीं हैगी, कई बदकिस्मतियां इकट्ठियां होईयां कि आपां सिख जिहड़े हैगे आ वो सिर्फ कुर्बानियां करने जोगे रह गए बेचारे, अज तक राज भाग दे नेड़े नहीं पहुंचे। जिन्हां नूं राज सिख समझ के दिता गया वो सिख नहीं रहे, जिहड़े सिख दे उन्हां कोल राज नहीं रहे। ये सी खालसा राज दा बार्डर। हुण तुहानूं संधि वाले पासे लैके चलांगे सतलुज दे परले पासे। इसे ही सतलुज तो महाराजा रणजीत सिंह बेड़ी विच बैठ के संधि करन जांदे ने दूसरे पासे हिंदुस्तान दे विच। तां उत्थे तो लैके चलांगे उस जगह के उत्ते भी जिथे महाराजा रणजीत सिंह संधि करते हैं। इस पासे सी हिंदुस्तान का राज ते जिथे असी इस समय मौजूद हाँ ये सी खालसा राज। ये सतलुज जो खालसा राज ते हिंदुस्तान की सरहद होया करती सी। बार्डर सी ये 1831 विच एक संधि हुंदी है अंग्रेज़ों के नाल, जिस विच बकायदा कहा जाता है इस जगह के उत्ते खालसा राज ने जानी कि सिखां ने अपनियां तोपां भी लगा दित्तियां सन। अलग खालसा राज बनदा ते इस पासे हिंदुस्तान के गवर्नर एक संधि करते हैं। तुहानूं उस जगह ते भी लैके जावांगे। और सब तो अहम सवाल है कि पिछले 20 सालों तो आम लोगों नूं इस स्थान का पता नहीं सी। 2001 दे विच इस नूं महाराजा रणजीत सिंह नैशनल हैरीटेज हिल पार्क का दर्जा दिता गया सी, पर आम लोगों नूं नहीं पता सी। कुछ सियासतदानों नूं पता सी पर किसी ने भी इत्थे गौर नहीं की।
बहुत ही बढ़िया शब्द लिखे हुए ने इत्थे। ये निशानी है किसी पंजाब के दिलदार की, वतन पे लूटे हुए रणजीत सिंह सरदार की। तुसी जिवें स्क्रीन उत्ते देख रहे हो एक बोर्ड लग्या हैरीटेज का, जिथे खालसा राज का झंडा भी लग्या होया है। तो साडे नाल मौजूद ने रणजीत सिंह वो शख्स ने जो मीडिया नूं लैके अज तो 6 महीने साल पहले इत्थे आउंदे ने। तो बार-बार एक रिक्वेस्ट की जाती है इस स्थान के उत्ते लोगों को पता लगे, लोग आउण, लोग आके बार्डर देखण खालसा राज का जदों संधि भी होंदी है। तो रणजीत सिंह साडे नाल ने, आपां चर्चा करांगे 2001 तो पहला कि वाकई कोई संघर्ष भी किया गया सी इस स्थान नूं हैरीटेज बनाउण वास्ते। रणजीत सिंह साडे नाल ने। भाई खालसा वाहिगुरू की फतेह। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं पहला सवाल ये कि 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1831 ਸੌਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਮਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੌਂਕੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ 8 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਪਿੱਤਲ, ਕਾਂਸੀ ਆਦਿ 8 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਲੁੱਟੀ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕਈਆਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਵਰਾਜ ਮਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਲਾਚੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਆਸਣੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦਰਦੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਫਰਦ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਕੀ ਫਰਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕ ਆਸਣੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੋਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੱਬ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1831 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਸੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਭਾਈ ਹੁਕਮਾ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣਗੇ, ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਗੈਲੀ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਬੇੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਕਟ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਆਪਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ। 1831 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1839 ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ, ਅਣਖ ਮਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ, ਵਿਪਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਣਖ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕੌਮ ਦੀ। 1839 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1839 ਤੋਂ 1849 ਉੱਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਸ਼ਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਮਕਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 1849 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, 1800 ਦੇਖੋ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ 1947 ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ, ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬੀਆਬਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 400-500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1947 ਦੀ। ਜੇ 1947 ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਨ 47 ਦੀ ਲੀਕ ਨਾ ਪੈਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਧਰ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੰਧੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੰਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 1849 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖੰਭੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਟਿਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਪਾਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਿਜ਼ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ LOC ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਗਈ,
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੋ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਛਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਿਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਛਾਉਣੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ ਛਾਉਣੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਕਟ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਰੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਜਰਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਮੰਨ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੇਂਟ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਜਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਉਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੇਂਟ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।